कि 370 रद्द नहीं की गई, पार्लियामेंट को अधिकार ही नहीं हैगा। ते यह RSS का एजेंडा है। पहली गल, भारत सरकार का एजेंडा नहीं हो सकता। ते सारे शेड्यूल्ड कास्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दे विरुद्ध भुगत गए। मैनू पता है दुनिया नू किवें समझाना है, पर मेरी कौम मेरा फायदा नहीं चुक रही, मेरे कीते कमां दा फायदा नहीं चुक रही, ना उन्होंने मानता दे रही है। तो मैं इन्होंने ऐलानिया तौर पर कहना, हतिंदरपाल सिंह हले जींदा है, वो दिमाग रखता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की सूझ रखता है, वो तुहानू नंगा करेगा। देश विदेश के सारे ही दर्शकों का तुहाडे अपने सेवक हरप्रीत सिंह मखू वालों तह दिल तो स्वागत किया जाता। दर्शकों, अज की विशेष पेशकश के अंदर जिवें अक्सर मैं तुहाडे नाल एक गल साझी करदा हुन्ना कि विशेष प्रोग्राम की कोई तो विशेषता हुंदी है, जिहड़ी विशेष गल हुंदी है वो तुहाडे अगे असीं रख दिंदे हां ते प्रोग्राम का नाम बन जाता विशेष प्रोग्राम। क्योंकि इन्हां दिनां दे विच विशेष प्रोग्राम है धारा 370 नूं लैके, कश्मीर के मुद्दे नूं लैके, कश्मीर किहदा हिस्सा है इन्हां मामलिਆਂ नूं लैके। क्योंकि दर्शकों गल बड़ी समझण वाली है, राज सभा दे विच धारा 370 खत्म करन दा बिल पास हो गया। बहुतियां नूं ये नहीं पता भी 370 की है, आपो अपने तरीके नाल व्याख्या करते पे ने, आपो अपने तरीके नाल रोज़ करते पे ने। पर इस गल की बरीकी विच जाना बड़ा जरूरी है कि खत्म होने का की फायदा होवेगा, की नुकसान होवेगा, फायदा लोग किहड़े लै जाणगे, नुकसान किन्ना लोकां दा होवेगा, ते क्यों इस धारा नूं खत्म करन दे मगर लगे गए ने। जे अज खत्म करनी है, बनाई कदों गई, गल्लां दे विचों गल्लां बहुत ज़्यादा निकल जाणियां ने। पर राज सभा दे विच बिल पास होया है, अज शायद लोक सभा दे विच भी पास हो जाएगा, फिर उस तो बाद राष्ट्रपति साइन करेगा। बड़ियां इहदे विच विचारां ने, घुंडियां भी हो सकदियां ने। आओ इस मामले ते डूंघी विचार करन दे लई साडे नाल उगे चिंतक, संविधान दे उच्च कोटि दे जानकार सरदार हतिंदरपाल सिंह खालिस्तानी एक्स MP साडे पटियाला यूनिट के स्टूडियो के पहुंचे ने। तिन्हां दे नाल असीं गलबात करदे, पर सब तो पहले असीं इन्हां दा स्टूडियो विच आउण लई स्वागत करदे हां। वीर जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मामला इन्हां दिनां दे विच बड़ा पेचीदा जिहा बनिया होया है। सारे चैनल्स इक्को गल दे मगर पए होए ने, किते लड्डू वंडे जा रहे ने, किते विरोध हो रहा है, किते चिंता जताई जा रही है भी देश का की बनेगा। ऐ नहीं बड़ा कुछ हो रहा है। टैलीविजन जिन्ने देखोगे एक बारी पजल कर देंदे ने, बहुतात सच तो सानू कोहां दूर खड़ते पे ने, साडा ध्यान डाइवर्ट भी किया जा रहा है। ये पूरा मामला की असीं इहदे बारे अज तुहाडे कोलों जानकारी लैनी चाहुंदे हां, क्योंकि राज सभा दे विच बिल पास हो गया जी। इहदे बारे साडे दर्शकां नूं जानकारी दिओ। पहली तो गल हैगी आ मखू साहब कि भारत सरकार जिस वेले दूजी टर्म विच BJP सरकार आई है, उस वेले बड़े सिस्टमैटिक चले ने RSS के एजेंडे नूं पूरा करने वास्ते। असीं समझ नहीं रहे, ओके, ना भारत के लोग समझ रहे ने, ना विश्व समुदाय समझ रहा है, ना भारत दीयां घट गिनतियां समझ रही ने, ना भारत दे रिजर्व कैटेगरी समझ रही ने, जिहड़े कॉन्स्टिट्यूशन विच शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी च आ गए जी। RSS का एजेंडा की है, पहला समझो। मैं बिल दा तुहानूं तां समझ आएगी, 370 तां समझ आएगी जी, नहीं तो 370 समझ नहीं आ रही। कि जिवें तुसीं देख रहे हो ना, नैशनल मीडिया रोला पा रहा है, इंटरनैशनल मीडिया भी पा रहा है, पर वो -RSS करके जो रोला पा रहे हैं तो 370 किसी को समझ नहीं आएगी। अच्छा, हाँ जी, मैं तां गल इत्थों शुरू कर रहा। RSS का एजेंडा हैगा ब्राह्मण एजेंडा। ब्राह्मण की नीति हमेशा रही है, तुसी आर्यन सभ्यता तो देख लो, जब तो आया उसने एक बारी इस खिते नूं गुलाम बना लिया। उस तो बाद इस खिते नूं वरण वंड विच वंडन तो बाद आप हमेशा सत्ता शासक रहा ते बाकी सब नूं आपस विच लड़ांदा रहा। चार वरण आपस विच लड़न वास्ते ने, ठीक है ना जी। ब्राह्मण सत्ता विच बैठा हमेशा, क्योंकि जिहदा हुक्म है वो आपे सत्ता दे विच है, वो सत्ता दे विच है। पहली गल, उसे ब्राह्मण नीति का एजेंडा हैगा RSS। RSS नूं आरंभ करन वाला गोलवलकर, उसने अपनी किताब लिखी बंच ऑफ थाट। मैं जिथों शुरू करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। बंच ऑफ थाट उसने
ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 370 ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੋਲਵਰਕਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਡਾ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਬਸਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਜੀ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਸ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਵੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੋਲਵਰਕਰ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 370 ਧਾਰਾ ਆਰਐਸਐਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 370 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 370 ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ 370 ਧਾਰਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ? ਕਦੇ ਮੀਡੀਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਬਿੱਲ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਚੱਲੇ ਨੇ ਹੈ, ਤਕੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਲ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਤਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਦਾਸ ਨੇ, ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 87% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐਤਕੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਾਵੜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਵੜੀਏ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ? ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਤਕੀ ਵੋਟ ਪਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਾਮਸੇਫ ਦੀ, ਬਸਪਾ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ। ਹਾਰ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹ ਲਓ 85% ਹਾਰ ਗਏ। 87% ਹਾਰ ਗਿਆ ਜੀ। 87% ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਪੌਣੇ 2%।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ? 87% ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮ ਜਾਮੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਕੜ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਹੀ ਚਾਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੈਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ। ਓਕੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹੇ। ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂ ਜੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ RSS ਦਾ ਸੰਘ ਚਾਲਕ ਜਾਂ ਭਈਆ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋੜਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੰਦਰ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਧੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਦੇਣ। ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਛਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 87% ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁਗਤ ਗਿਆ ਜੀ, ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਭੁਗਤ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਲੋ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਸਪਾ ਬਾਮਸੇਵ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭੁਗਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਤੇ 101% ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ RSS ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਏਜੰਡੇ ਚ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਵਿਅਕਤਿਕ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੀ ਕਦਰ ਹੈਗੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਫੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਬਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਚਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹਾਂ, ਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤਿਕ ਵੀ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਬਾਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਲੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥ ਲਾਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ ਇਹ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਜੰਮੂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੋਲ ਗੁਜਰਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਬਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਲਓ ਗੋਲ ਗੁਜਰਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 370 ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ, 35A ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ RSS ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ।
ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖੋ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ 33% ਖਾਲਸਾ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ 33% ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਲਓ ਤੇ ਬਚੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚੋਗੇ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਭਾਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਾਜਪੇਈ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੱਲ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਜੇ। ਹੁਣ 370 ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ 370 ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਸਖਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 370 ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ 370 ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 21ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਜੇ 370 ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ, ਭਾਗ 21 ਅਖੰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ। ਇੱਧਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱਧਰ ਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। जम्मू 370 कहती है कि जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थाई उपबंध, टैंपरेरी उपबंध, ठीक है। भाग 21 टोटली टैंपरेरी उपबंध जड़े किए गए कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने दे मुतलक है जी, ठीक है जी। अंग्रेजी चाहे ट्रांसलेशन भी आई जे टैंपरेरी स्पैशल प्रोविजनस, ठीक है जी। कि फर्स्ट है सी इस संविधान की किसी की बात के होते हुए, मतलब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन चाहे जो मर्जी किया गया हो उस दे होंदे होए भी एदे आर्टिकल 238 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे, ठीक है जी। उन्हें 238 डिलीट कर दी गई। असी सिर्फ 370 की गल कर रहे हैं। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन 238 पहला खत्म कर दी है, ठीक है जी। हुण अगर उक्त राज्य के लिए विधि बनाने की संसद की शक्ति, क्योंकि अब पार्लियामेंट ने किया पास, उन्होंने की पावर्स की सी पार्लियामेंट को की पावर है पार्लियामेंट को या नहीं है, यह कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन करना है। मेजॉरिटी ने डिफाइन नहीं करना, आरएसएस ने डिफाइन नहीं करना। चाहे पूरी पार्लियामेंट एक मत भी हो जाए, पर जे कॉन्स्टिट्यूशन कहता तेरे को राइट नहीं है तो फिर पार्लियामेंट वो काम नहीं कर सकती कि पार्लियामेंट को राइट है, इनू ए डिफाइन किया जी, ठीक है जी। हुण ए क्या इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान सभा की सिफारिश पर यह घोषणा 17 नवंबर 1952 को लागू की। 1952 17 नवंबर 1952 बनया जी। तुसी पूछा भाई किदों बनया जी, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होया, हर चीज लिखी हुई है जिसका कि असी पाबंद रहना जी, ठीक है जी। मैं स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया गया। ये चेंज किया गया 1952 के टाइम चेंज की किया गया कि जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जम्मू कश्मीर का मुख मंत्री नहीं सी हुंदा, सदर हुंदा सी, ठीक है जी। सदर रियासत नूं इस विच आउण तो बाद जिस वेले 370 विच जम्मू कश्मीर नूं लिया गया, ठीक है ना जी, उदों उस दी थां ते गवर्नर नियुक्त हो गया। सदर रियासत दी पावर गवर्नर को आ गई ते बाकी सारिया पावर मुख मंत्री को चलिया गई। सब तो पहला उपबंध है जी, ठीक है ना जी। हुण उस तो बाद है संघ सूची और समवर्ती सूची। ये 3 टाइप दियां कॉन्स्टिट्यूशनल प्रबंध ने कॉन्स्टिट्यूशन ने। एक तो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सूची जड़ी संघ की सूची है,
ਦੂਸਰੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਡਿਊਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਡਿਊਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੇੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਇਹ ਦੋ ਟਾਈਮ। ਤੀਸਰਾ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ। ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਚ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ। ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ टकराव ना होवे। ठीक है जी। ਹੁਣ विश्व के तत्संबंधी यह घोषित भारत डोमिनियन में उस राज्य के अधिमिलन को शासित करने वाले अधिमिलन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ा। ਇਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਭਾਰਤ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਘ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਏਕਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਰਤ। ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਏਕਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ 370 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 370 ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ठीक है जी, पहली चीज जी। ठीक है, यह मनसूख की गई है। पहला तो फर्ज मनसूख मतलब अंग्रेजी कहांगे जी अगे पाई गई है। अच्छा, अस्थाई प्रबंध किया गया। अच्छा, ठीक है ना जी। भी रद्द नहीं अजे हुई, रद्द नहीं हुई। पर राज्य सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਕਰ। ਸਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਢੋਲ ਟਮੱਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ, ਟੀਬੀ ਹਸਪੀਟਲ ਰੋਡ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 50 ਕੁ ਬੰਦੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਨਾਚ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਰੱਦ ਕਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ और मीडिया भी किस कदर बेवकूफ बना रहा। रद्द नहीं जी हुई। अज भी बिल पास होएगा, जड़ा लोक सभा बिल पेश करनगे उत्थे उन्हां दी मेजोरिटी है, पास हो जाएगा बिल, पर वो भी मनसूख करनगे। ठीक है जी जी, रद्द नहीं करनगे, सस्पेंड करनगे जी। मैनूं लफज याद आ गया, सस्पेंड करनगे, रद्द नहीं होएगी। पहली गल, क्योंकि जे 370 रद्द कर दित्ती जांदी है, मैं तुहानू बार-बार कही जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अस्थाई प्रबंध सी, मतलब टैंपरेरी प्रोविजन सी। मैं तुहाडे चैनल राहीं दुनिया के लोगों को दसना चाहता कि 370 ही सिर्फ टैंपरेरी नहीं सी। मैं हुण अपने मूँह तो नहीं बोलता, क्योंकि अजकल तलवार बड़ी सख्त आ गई, और मैनू दुनिया ही सब तो वध खतरा मैनू है कि इन्होंने मैनू ਵਿਅਕਤਿਕ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਸੀਟ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮਖੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਫੌਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, NRI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1900 ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 2003 ਵਿੱਚ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਵਿੱਚ वर्ल्ड समिट करके आया, ते 2006 ਵਿੱਚ मैं जनेवा ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ मैं एज ए मैंबर पार्लियामेंट अपने ते जो मेरे ते तशद्दद किया गया और जो मेरी कम्यूनिटी नाल तशद्दद किया गया उन्होंने मैं रजिस्टर्ड करा के आया सी जी। ते 2006 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ मैं हले, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਸਰਕੂਲਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਜ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ 3 ਵਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਇਆ, 3 ਵਾਰੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੀ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।
ਮੈਂ ਅੜ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਤੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਠਾਂ ਦੇਖਣ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਾਥ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦ ਮਾਨਤਾ ਦਓਗੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਓਗੇ, ਰੱਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੁੰਡਾ। ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬੜੀ ਕਰਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਦ ਤਾਂ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸੱਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਵਿਦਆਊਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਵਿਦਆਊਟ ਵੀਜ਼ਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਆਊਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਡੇਟ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਵੜਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਮੈਂ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ 370 ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। 370 ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 371 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੇ। ਹੁਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਜੇ 371 ਧਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 371 ਵਿੱਚ लिखा होया टेम्परेरी प्रबंध, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक है जी। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति महाराष्ट्र या गुजरात राज्य के संबंध में किए गए आदेश के द्वारा उन्होंने की दे रहा विदर्भ, मराठवाड़ा, शेष महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, शेष गुजरात के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना के लिए उपबंध किए जाते हैं। भाई तू शाह जी तुसी रोला पा रहे हो अस्थाई प्रबंध सी असी रद्द कर ਦਿੱਤੇ। आरएसएस कह रही है अस्थाई सी, अस्थाई तो कदे स्थाई हो ही नहीं सकते, हो तो कॉन्स्टिट्यूशन ही लिखिया टैंपरेरी सी। ते भाई है गुजरात दे पहला रद्द करो, महाराष्ट्र दे पहला रद्द करो, तुसी उत्थों आए हो, क्यों नहीं रद्द करते? फिर इतना ही नहीं जे, मैं अगलियां भी गल्लां तुहानूं कहना चाहना, सिर्फ महाराष्ट्र गुजरात ही नहीं है, 171 का भी हैगी जे कॉन्स्टिट्यूशन एक आर्टिकल जी। साडे आर्टिकल एक्सपर्ट भी सब हिंदुत्वां नाल रल गए जी। मैं तुहानूं तां ही आरएसएस तो गल शुरू की। आरएसएस ने बहुत काम कर लिया जी, छुपे तौर ते इन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ अपने पक्ष च कर लिया, जिवें दंड भेद साम सारिया नीतियां साम दाम दंड भेद सब नीतियां इस्तेमाल करके वो देश दे मुखांदरे नूं बदलण वास्ते सब नूं अपने हक च कर चुकी है। वो खतरे ने इस वेले है। मैं तां ही शेड्यूल कास्ट अगे भी ते माइनॉरिटीज अगे भी कुहाड़ा ठीक है कि कश्मीर तो शुरू होया, सिर तो शुरू होया ते सिर ते मारिया कुहाड़ा, फिर तुहानूं पता ही है कि बाकी दे तां फिर लोथ है ही है। ठीक है ना जी। हुण 371 की कहती है नागालैंड के संबंध में भी विशेष उपबंध है। अच्छा, नागालैंड का भी वही है? वही है। हुण मैं तुहानूं इत्थे एक गल होर दसना चाहना, ऐसे प्राइम मिनिस्टर ने श्री मोदी ने अपनी पिछली पहली टर्म इस तो पिछली टर्म नागालैंड दी जेड़े नागा गौरमेंट सी, ठीक है ना जी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਣਗੇ
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਲੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਝ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੁਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਝੰਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ J&K ਦਾ 2 ਝੰਡੇ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਗਾ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਗਾ। ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਜੇ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਲਾਹਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਦਾਰ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਸ MP ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਸ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ J&K ਦੇ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 2 ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਝੰਡੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੇ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰੀਬ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।